सेहत मंत्री खिलाफ कार्रवाई तो बाद सीएम मान दी अपने मंत्रियों के नाल बैठक। मान दा मंत्रियों को नवा मंत्र, भ्रष्टाचार खिलाफ नहीं वरतांगे कोई ढिल। पंजाब का सेहत मंत्री गिरफ्तार, भ्रष्टाचार के इल्जामों के विच एंटी करप्शन ब्रांच ने किया काबू। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कैबिनेट के विचों किया बर्खास्त। आप विधायक बोले हुण पार्टी चों भी करांगे बाहर। स्टिंग ऑपरेशन तो बाद हुई सिंगला ते कार्रवाई, सीएम मान के निर्देशों से होया स्टिंग। 10 दिन पहला अधिकारी ने किया सिंगला दी अधिकारी ने की सिंगला की शिकायत। विजय सिंगला नूं कैबिनेट तो बाहर करदियां मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दोहराया 1 रुपए की करप्शन भी नहीं बर्दाश्त। तां केजरीवाल बोले अज पूरा देश आप ते कर रहा मान। विजय सिंगला की गिरफ्तारी के विचाले मूसेवाला नूं मिलिया तंज कसन का मौका। सोशल मीडिया ते पाई पोस्ट, देखी चल मरदानिया रंग करतार दे आपे मर जांदे जिहड़े दूजिआं नूं मारदे। सिंगला खिलाफ सीएम की कार्रवाई ते विरोधी धिरां दा सवाल पूछा, जदों भ्रष्टाचार साबित होया तां पार्टी चों क्यों नहीं कीता बाहर। भ्रष्टाचार खत्म करन दा दावा करन वालिआं दे नाल बैठे मंत्री मंग रहे सी कमीशन। पंजाब यूनिवर्सिटी नूं सेंट्रल दर्जे की मंग ते छिड़िया सियासी बवाल। सुखबीर सिंह बादल बोले मान सरकार कोर्ट दे विच जोरदार ढंग दे नाल करे पैरवी। पीयू नूं पंजाब तों खोण दी हो रही है कोशिश। पीपीएससी पेपर चों पंजाबी का प्रश्न पत्र गायब। कैंडीडेट बोले पंजाब लैंग्वेज एक्ट की हुई है उलंघना। मुड़ होए पेपर, नायब तहसीलदारां दीआं पोस्टां दे लई होया सी इम्तिहान। जथेदार की अपील से सवाल चुकण नूं लैके एचजीपीसी का मुख्यमंत्री ते कांग्रेस से पलटवार। न्यूज़ 18 ते बोले धामी बिना सोचे समझे हो रही है बयानबाजी। सूबे की कानून व्यवस्था हो रही है बद तों बदतर। राजा वड़िंग नूं गिरबान दे विच झाकण दी दित्ती नसीहत। राजा वड़िंग दा सुनील जाखड़ ते कैप्टन नूं चैलेंज, क्या संगरूर लोक सभा जिमनी चोण लड़के दिखाउण। मैं भी उन्हां खिलाफ लड़ांगा चोण, फिर देखांगे वड्डा कौन। मोहाली च आरपीजी अटैक के मुलजमां की तलाश दे विच पंजाब पुलिस के छापे। हरियाणा ते यूपी के कई इलाकों के विच कर रहे ने रेड। पुलिस नूं दीपक अते गुड्डू नाम के मुलजमां की तलाश। ना मीडिया को पता था, ना विपक्ष को पता था, किसी को नहीं पता था। मान साहब चाहते तो मंत्री से सेटिंग करके अपने लिए एक हिस्सा मांग सकते थे। अब तक तो ऐसे ही होता था। मान साहब चाहते मामले को दबा सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने खुद ब खुद अपने मंत्री के खिलाफ एक्शन लिया। भगवंत, हमें आपके ऊपर गर्व है, पूरे पंजाब को आपके ऊपर गर्व है, पूरे देश को आपके ऊपर गर्व है। 2015 में जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी, तब मैंने भी अपने फूड मिनिस्टर के खिलाफ ऐसे ही एक्शन लिया था। उसके भ्रष्टाचार के सबूत मेरे पास आए थे, तब भी किसी को नहीं पता था। मैंने खुद ब खुद उसके खिलाफ एक्शन लिया था। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। कट्टर ईमानदार मतलब अगर हमारा अपना भी कोई चोरी करेगा, उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे बख्शेंगे नहीं। अभी तक देखा गया कि सारी पार्टियों में आपस में सेटिंग होती थी। अपनों को पकड़ना तो दूर, ये एक दूसरे के नेताओं के खिलाफ भी एक्शन नहीं करते थे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई पार्टी अपने खुद के लोगों के भ्रष्टाचार के खिलाफ भी एक्शन ले रही है। मान साहब के इस डिसीजन से लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि कोई सरकार इतनी ईमानदार भी हो सकती है क्या। कई लोगों की आंखों में खुशी के आंसू हैं और विपक्ष को समझ नहीं आ रहा कि क्या कहे, कैसे इसका विरोध करे। तो विपक्ष कह रहा है, देखो देखो, सरकार बनने के 2 महीने में ही इनके लोगों ने भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया। ये सारी पार्टियां भ्रष्टाचार करती हैं, पहले दिन से ये लोगों को लूटना चालू कर देते हैं, रोज लूटते हैं। पर दुनिया के इतिहास में ये पहली सरकार है
जो पता लगते ही सख्त से सख्त एक्शन लेती है, चाहे गुनाह करने वाला अपना ही क्यों ना हो। करप्शन देश के साथ गद्दारी है, भारत माता के साथ गद्दारी है। कुछ भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन भारत माता के साथ गद्दारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। गर्दन कट जाएगी, लेकिन देश के साथ गद्दारी कबूल नहीं है। ना गद्दारी करेंगे, ना किसी को करने देंगे। बचपन से घर में माँ बाप ने ईमानदारी के संस्कार दिए हैं। ये जो हमने किया है, ये करने के लिए बहुत बहुत हिम्मत चाहिए, और ये हिम्मत हमें भगवान से मिलती है, ऊपर वाले से मिलती है। आज पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी है जो कट्टर ईमानदार सरकार दे सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि पार्टी और सरकार चलाने के लिए देखो जी, थोड़ी तो करप्शन करनी पड़ती है, थोड़ी तो गड़बड़ करनी पड़ती है। आम आदमी पार्टी ने यह साबित कर दिया कि पार्टी और सरकार बिना भ्रष्टाचार के ईमानदारी से भी चल सकती है। भारतीय राजनीति बहुत खराब हो गई है, बहुत बहुत दूषित हो गई है। भारतीय राजनीति में आम आदमी पार्टी एक नई शुरुआत है, ईमानदारी और देशभक्ति की शुरुआत, एक सुनहरा भारत बनाने की शुरुआत। भारत माता की जय। जय हिंद। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ, ਮਾਮਲੇ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦਬਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਦੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸੁਨੇਹਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀਐਮ ਮਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਹੁਣ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਕੱਢੇ ਜਾਣ? देखो, दो अहम गल्लां ने परमिंदर। एक तो नवा सेहत मंत्री कौन होएगा, ये अपने आप दे विच सवाल है कि नवा सेहत मंत्री किस नूं बनाया जाएगा, इस नूं लेके भी चर्चा है। और दूसरा ये भी है, दूसरे मंत्रियों नूं भी एक सुनेहा देने की कोशिश है कि करप्शन ते जीरो टॉलरेंस जिहड़ी मान सरकार दी है, क्योंकि अगर
ਕੋਈ 1% ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਐਕਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀਆਂ कैमरे ਦੇ ਜਵਾਨੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ तमाम ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਚਹੇਤਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ 1% ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿੱਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿੱਤਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ 17 ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੌਜੂਦਾ 10 ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, 10 ਮੰਤਰੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, 9 ਬਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ 17 ਦਾ ਉਹ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਭਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਕੀ ਨਵੇਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਪੰਕਜ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 9 ਮੰਤਰੀ ਬਚੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਕੋਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਗਰ ਸੀਐਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਹੇਗੀ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਡਰ ਬੈਠੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਡਰ ਬੈਠੇਗਾ ਜੋ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 1% ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ 'ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਰ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਵਾਹਵਾਹੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ 7 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਚੋਂ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ ਨੇ ਹੋਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ 7 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਮੰਥਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਐਮ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ ਕੌਣ? ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ 9 ਮੰਤਰੀ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਤਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 1% ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੁਦ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, 1-2% ਨੂੰ 5-10% ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 1%, 1% ਕਰਪਸ਼ਨ, 1% ਕਮਿਸ਼ਨ, 1% ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ तमाम ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਔਰ तमाम ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ 1% ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏਸ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏਸ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਔਨ ਅ ਮਿਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਵੀ ਆਰ ਔਨ ਅ ਮਿਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 6-7 ਇਅਰਸ ਬੈਕ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ, ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਐਡਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈਵੀ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਕੇ 92 ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਜਿੱਤ ਦਿੱਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਸਦਰਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਈਏ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧਕੇਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਲੰਕ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾੜ ਖਾਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤ ਦਾ ਮਾਲੀ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗੰਦਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, ਨਿੰਦਾਯੋਗ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2015 ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਮਾਨਯੋਗ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਟੈਂਡਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ 1% ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਔਰ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਆ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ
ਜਿਸ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣੇ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ